الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 14B میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم فعل مضارع کو سیکھیں گے. یاد رہے کہ گرامر کو ہم TPI کے ساتھ سیکھتے ہیں. TPI کیا ہے؟ گویا کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں عربی زبان میں: اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم، مومن وغیرہ. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملا. اور ہم نے اسم کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھا کہ یا تو اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم، یا اس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین آ سکتی ہے جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمین. یا اس کے آخر میں واو نون یا نون بھی زیادہ آ سکتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمین. اور الف اور لمبی تا بھی آ سکتی ہے جیسے مسلمان. تو جب بھی کسی الفاظ کے ساتھ آپ اس طرح کی نشانیوں کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہی یہ پہچان لیں کہ یہ اسم ہے یعنی نون ہے. یہ اسم ہے یعنی نون ہے. اور عربی زبان میں اکثر جو فعل بنتے ہیں نا وہ 3 حروف سے ہی بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. اور فعل کی عربی زبان میں 3 ہی قسمیں ہیں. ایک ہے فعل ماضی جو ہو گیا، دوسرا ہے فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور تیسرا ہے فعل امر یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا. تو فعل ماضی جو ہو گیا، اور فعل ماضی کے فارمز قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں. یعنی قرآن کریم کی ہر لائن میں آپ کو ایک فعل ماضی کا ورب ملے گا. تو ہم نے فعل ماضی میں کیا سیکھا، یہ ذرا ہم تھوڑا اس کا ریوائز کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بھول جائیں. تو آپ میرے بات ترجمہ کریں گے. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا یا ہم سب نے کیا. میرے بعد عربی اور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. اور پھر ہم نے کچھ ڈائیلاگ بھی سیکھے، عربی بول چال بھی، چھوٹے سے جملے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ سیکھے. جیسے حل فعل کیا اس نے کیا، تو جواب ہوگا نعم فعل، ہاں اس نے کیا. تو اب آپ جواب دیجئے اس کا. حل فعل کیا اس نے کیا، نعم فعل ہاں اس نے کیا. حل فعلوا کیا ان سب نے کیا، نعم فعلوا ہاں ان سب نے کیا. حل فعلت کیا آپ نے کیا، نعم فعلت ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، نعم فعلنا ہاں ہم سب نے کیا. اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی الفاظ کی جو اصلی حالت ہوگی نا وہ پیش کے ساتھ ہوگی، یا تو 2 پیش ہوں یا 1 پیش ہو. تو اصلی حالت جو ہوگی وہ پیش کے ساتھ ہوگی.
इस पेश वाली हालत को, इस पेश वाली पोजीशन को अरबी में कहते हैं फ़ाइली हालत, और इंग्लिश में इसको कहेंगे सब्जेक्ट की हालत। और अगर उस पर असर पड़ा है तो उसके ऊपर ज़बर आएगा, चाहे एक ज़बर हो या दो ज़बर हो। ये ज़बर की जो शक्ल है, ज़बर वाली जो पोजीशन है, इसको अरबी में तो कहते हैं मफ़ऊली हालत और इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट की हालत। तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी जो हमने अरबी बोलचाल सीखे हैं उसमें खैरन को और ऐड करना है, मिलाना है, और फिर तर्जमा इसी के साथ करना है। अब सवाल होगा हल फ़अला खैरन, क्या उसने अच्छा काम किया? आप कहेंगे नअम फ़अला खैरन, हाँ उसने अच्छा काम किया। अब आप जवाब देंगे खैरन को ऐड करके, हल फ़अला खैरन, क्या उसने अच्छा काम किया? नअम फ़अला खैरन, हाँ उसने अच्छा काम किया। हल फ़अलू खैरन, क्या उन सब ने अच्छा काम किया? नअम फ़अलू खैरन, हाँ उन सब ने अच्छा काम किया। अब हमारी और आपकी बात, हल फ़अलता खैरन, क्या आपने अच्छा काम किया? नअम फ़अलतु खैरन, हाँ मैंने अच्छा काम किया। हल फ़अलतुम खैरन, क्या आप सब ने अच्छा काम किया? नअम फ़अलना खैरन, हाँ हम सब ने अच्छा काम किया। और फ़अला से फ़ेल मुज़ारे बनेगा यफ़अलु, ये आपने सीख लिया है। तो हमने जैसा कि शुरू में कहा कि चाहे माजी के फॉर्म्स हों या मुज़ारे के फॉर्म, माजी के सीगे हों या मुज़ारे के सीगे हों, ये कुरान करीम में तकरीबन दोनों, माजी के भी और मुज़ारे के भी, ये 18,000 मरतबा दोनों मिलकर आए हैं। यानी ये जो है ना 9,000 बार आए हैं। कुरान करीम की हर लाइन में आपको एक फ़ेल माजी का मिलेगा तो वहीं एक फ़ेल मुज़ारे का भी मिलेगा। तो बहुत ही अहम जो है फॉर्म्स हैं ये। तो फ़अला उसने किया, ये माजी था। अब फ़अला से मुज़ारे बनेगा यफ़अलु, क्या बनेगा? यफ़अलु। और हमने ये बात आपको बताई थी कि फ़ेल मुज़ारे में दो ज़माने पाए जाते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाल और मुस्तक़बिल। तो दोनों ही तर्जमा आपको दोहराना है। जैसे यफ़अलु वो करता है या करेगा। जी, अब आप तर्जमा कीजिए। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे। तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे। अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा। तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे। नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। जी, तो मेरे बाद एक मरतबा अरबी भी पढ़ेंगे आप। यफ़अलु यफ़अलूना, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। अब हम जो है इसकी भी अरबी बोलचाल देखते हैं। अब सवाल होगा हल यफ़अलु खैरन, क्या वो करता है अच्छा काम? आप कहेंगे नअम यफ़अलु खैरन, हाँ वो करता है अच्छा काम। जवाब दीजिए, हल यफ़अलु खैरन, क्या वो करता है अच्छा काम? नअम यफ़अलु खैरन, हाँ वो करता है अच्छा काम। हल यफ़अलून खैरन, क्या वो सब करते हैं अच्छा काम? नअम यफ़अलून खैरन, हाँ वो सब करते हैं अच्छा काम। हल तफ़अलु खैरन, क्या आप करते हैं अच्छा काम? नअम अफ़अलु खैरन, हाँ मैं करता हूँ अच्छा काम। हल तफ़अलून खैरन, क्या आप सब करते हैं अच्छा काम? नअम नफ़अलु खैरन, हाँ हम सब करते हैं अच्छा काम। जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फ़ेल माजी के भी फॉर्म्स हैं
اور فعل مضارع کے بھی ہیں. فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں ہیں. اس میں فرق یہ ہے کہ فعل ماضی میں جو چینجنگ ہوتی ہے وہ ورب کے آخری لیٹر پر ہوتی ہے، جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور فعل مضارع میں جو چینجنگ ہوتی ہے وہ جو ہے فعل کے شروع میں ہوتی ہے، یعنی فعل کے سامنے ہوتی ہے. جیسے یفعلو، یفعلونا میں آپ یا کو دیکھیں گے، تفعلو، تفعلونا میں آپ تا کو دیکھیں گے، افعلو میں حمزہ اور نفعلو میں آپ نون کو دیکھیں گے. تو یہ چھوٹے موٹے جو چینجز ہیں بس یہی ہیں. تو فعل ماضی میں آخری میں تبدیلی، فعل مضارع میں شروع میں، بس اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے. جی، تو ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ قرآن کریم میں جتنے بھی آپ افعال کو پڑھیں گے، جتنے بھی آپ وربز کو پڑھیں گے، جتنے بھی آپ فارمز کو پڑھیں گے، وہ زیادہ تر ان 4 اسٹائل پر، ان 4 پیٹرنز پر، ان 4 نمونوں پر ہی استعمال ہوئے ہیں. چاہے وہ فتح یفتح کے وزن پر آ جائیں، یا نصر ینصر کے وزن پر آ جائیں، یا ضرب یضرب کے وزن پر آ جائیں، یا سمع یسمع کے وزن پر آ جائیں. تو ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ بھئی آپ کس طرح سے یہ طے کریں گے، کس طرح سے یہ پہچانیں گے کہ کون سا ورب کون سے اسٹائل پر آیا ہے، کون سے پیٹرن پہ ہے، کون سے نمونے پر استعمال ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم نے آپ کو سادہ اور سمپل سی بات بتائی تھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتح، نصر، ضرب یہ فعل ماضی میں بالکل سیم ہے، یعنی ان کی حرکتیں بالکل سیم ہیں، یعنی تینوں کے اوپر تینوں حرف پر زبر کا استعمال ہوا ہے. تو چونکہ یہاں فعل ماضی میں تینوں سیم ہیں تو یہاں ہم نہیں پہچان سکتے کہ کون سا ورب کون سے پیٹرن پایا ہے، کون سا فعل کون سے پیٹرن پہ ہے، کون سے نمونے پر ہے، کون سی اسٹائل پر ہے. تو ہمیں اب کیا کرنا پڑے گا، ہم اب اس کے فعل مضارع کو دیکھیں گے. فعل مضارع کیا ہے جی؟ فتح کا ہے یفتح، نصر کا ہے ینصر، اور ضرب کا ہے یضرب. تو ہم جب فعل مضارع میں جاتے ہیں تو یفتح، ینصر، یضرب، یہاں چینجنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. یفتح میں تا کے اوپر زبر آ رہا ہے، ینصر میں صاد کے اوپر پیش آ رہا ہے، اور یضرب میں را کے نیچے زیر آ رہا ہے. تو یہاں سے ہم پتہ کریں گے کہ کون سا ورب کون سے اسٹائل پر استعمال ہوا ہے. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بھئی فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے، آخری حرف سے جو اس پہلا والا حرف ہے، سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے، اس کے اوپر اگر زبر ہے تو فتح یفتح کا وزن ہے. فعل مضارع کے آخری حرف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو نصر ینصر کا وزن ہے. اور فعل مضارع کے آخری حرف سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو ضرب یضرب کا وزن ہے. اور سمع میں چونکہ فعل ماضی میں ہی چینجنگ ہے اس لیے اس کا پہچاننا آسان ہے. تو یہ آسان سا ٹپ آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا. تو اب ہم آج کے سبق میں جو ورب لیں گے، جو افعال پر ہم پریکٹس کریں گے، ان کو لیتے ہیں. تو پہلے لیتے ہیں ہم ضرب. ضرب یضرب، ضرب یضرب. تو پہلے آپ ایسے کیجئے کہ فعل ماضی کا ترجمہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فعل ماضی کے ہم بھول جائیں اور فعل مضارع ہی کی طرف ہمارا دھیان ہو جائے. تو پہلے فعل ماضی کا ترجمہ کیجئے. جی، ضرب اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم نے مارا یا ہم سب نے مارا. تو ضربا سے فعل مضارع جو ہوگا نا وہ یضربو ہوگا، یضربو نہیں ہوگا، یضربو نہیں ہوگا، بلکہ یضربو ہوگا، کیونکہ یضربو بولنے میں آسان ہے. تو یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اب آپ ترجمہ کیجئے. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا.
यदरिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। जी, तो अब आप जो है अरबी पढ़िए, यदरिबू यदरिबूना, यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू अदरिबू, तदरिबू अदरिबू, तदरिबूना नदरिबू, तदरिबूना नदरिबू। अरबी भी पढ़िए और तर्जमा भी कीजिए। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। तो अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल। हल यदरिबू क्या वो मारता है, तो आप कहेंगे ला यदरिबू, क्योंकि मारने का काम तो अच्छा है नहीं। एक बात और भी आपको याद रखनी है कि जब हमने फेले माजी की प्रैक्टिस की और उसमें अरबी बोलचाल लिया तो हमने वहाँ सीखा हल दौराबा क्या उसने मारा, तो वहाँ हमने जवाब दिया था मा दौराबा नहीं उसने मारा। यानी फेले माजी की जब हमने नफ़ी की थी तो हमने मा का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब हम फेले मुजारे का जो है नफ़ी करेंगे तो यहाँ ला का इस्तेमाल होगा। हल यदरिबू क्या वो मारता है, आप कहेंगे ला यदरिबू नहीं वो मारता है। जवाब दीजिए, हल यदरिबू क्या वो मारता है, ला यदरिबू नहीं वो मारता है। हल यदरिबूना क्या वो सब मारते हैं, ला यदरिबूना नहीं वो सब मारते हैं। अब हमारी और आपकी बात, हल तदरिबू क्या आप मारते हैं, तो जवाब होगा ला अदरिबू नहीं मैं मारता हूं। अब आप जवाब दीजिए, हल तदरिबू क्या आप मारते हैं, ला अदरिबू नहीं मैं मारता हूं। हल तदरिबूना क्या आप सब मारते हैं, ला नदरिबू नहीं हम सब मारते हैं। अच्छा, हमने पहले भी बताई, फिर दूसरी मर्तबा रिपीट कर देते हैं कि किसी भी अल्फाज की जो असली हालत है वो पेश के साथ है। जैसे हामिदुन दो पेश हो या एक पेश हो, और अगर उस पर असर पड़े वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो फिर आएगा हामिदन। ये बात याद रखनी है कि दुन का तर्जमा होगा हामिद ने और दन का तर्जमा होगा हामिद को या हामिद की से हो जाएगा इसका। जी, तो अब हामिदुन को ऐड कर लेते हैं हम। हल यदरिबु हामिदन क्या वो मारता है हामिद को, आप कहेंगे ला यदरिबु हामिदन नहीं वो मारता है हामिद को। अब आप जवाब दीजिए, हल यदरिबु हामिदन क्या वो मारता है हामिद को, ला यदरिबु हामिदन नहीं वो मारता है हामिद को। हल यदरिबून हामिदन क्या वो सब मारते हैं हामिद को, ला यदरिबून हामिदन नहीं वो सब मारते हैं हामिद को। हल तदरिबु हामिदन क्या आप मारते हैं हामिद को, ला अदरिबु हामिदन नहीं मैं मारता हूँ हामिद को। हल तदरिबून हामिदन क्या आप सब मारते हैं हामिद को, ला नदरिबु हामिदन नहीं हम सब मारते हैं हामिद को। अब हम लेते हैं अगला वर्ग, वो है यस्मा। तो इसका माजी क्या था, समीआ उसने सुना। तो पहले एक मर्तबा मेरे बाद तर्जमा कीजिए फेले माजी का। समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीअता आपने सुना, समीअतु मैंने सुना, समीअतुम आप सब ने सुना, समीअना हमने सुना या हम सब ने सुना। तो समीआ से फेल मुजारे क्या होगा, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा। अब आप तर्जुमा कीजिए, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। तो अब हम हमारी और आपकी बात, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूं या सुनूंगा। तो तर्जुमा कीजिए दोबारा से एक मरतबा, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना
वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे। अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे। नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। जी अरबी पढ़िए मेरे बात। यस्माउ यस्माउना, तस्माउ अस्माउ, तस्माउना नस्माउ, तस्माउना नस्माउ। अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल। तो ज़रा डिफरेंट सवाल है। माज़ा एक नया लफ्ज़ आया है, इसका मतलब है क्या। माज़ा का मतलब है क्या, तो आप इसको जो है नोट करेंगे। माज़ा का मतलब है क्या, आप इसको लिखिए। माज़ा यानी क्या। तो सवाल होगा माज़ा तस्माउ, आप क्या सुनते हैं। जवाब होगा अस्माउल कुरआना, मैं कुरआन सुनता हूँ। तो जवाब दीजिए मुझे एक मरतबा। माज़ा तस्माउ आप क्या सुनते हैं। अस्माउल कुरआना मैं कुरआन सुनता हूँ। माज़ा तस्माउना आप सब क्या सुनते हैं। नस्माउल कुरआना हम सब कुरआन सुनते हैं। जी अगला वर्ब है यालम, यानी वो जानता है या जानेगा। अलीमा से यालम, तो तर्जमा कीजिए। यालमु वो जानता है या जानेगा। यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे। तालमु आप जानते हैं या जानेंगे। आलमु मैं जानता हूँ या जानूंगा। तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे। नालमु हम सब जानते हैं या जानेंगे। अरबी पढ़िए मेरे बाद। यालमु यालमूना, यालमु यालमूना, तालमु आलमु, तालमु आलमु, तालमूना नालमु, तालमूना नालमु। अब हम लेते हैं अगला वर्ब, वो है यामलु। अमीला उसने अमल किया। अमीला से यामलु वो अमल करता है या करेगा। जी तो तर्जमा कीजिए। यामलु वो अमल करता है या करेगा। यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। तामलु आप अमल करते हैं या करेंगे। आमलु मैं अमल करता हूँ या करूँगा। तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे। नामलु हम सब अमल करते हैं या करेंगे। अरबी पढ़िए। यामलु यामलूना, यामलु यामलूना, तामलु आमलु, तामलु आमलु, तामलूना नामलु, तामलूना नामलु। यामलु वो अमल करता है या करेगा। यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। तामलु आप अमल करते हैं या करेंगे। आमलु मैं अमल करता हूँ या करूँगा। तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे। नामलु हम सब अमल करते हैं या करेंगे। आज का सबक इतना ही। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब को कुरान पढ़ने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।